সুপার কাপে নামার আগে একেবারে শেষ মুহূর্তের অনুশীলন আজকে মোহামেডান দল সেরে নিল। 29 তারিখ মোহামেডান দল গোয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে। আপনারা জানেন যে 30 তারিখ মোহামেডান দলের খেলা রয়েছে, তার আগে 29 তারিখ ম্যাচের মাত্র একদিন আগে মোহামেডান দল গোয়ায় যাচ্ছে। তার আগে আজকে অনুশীলনের পর আমরা কথা বলে নিয়েছিলাম দলের কোচ মেহরাজ উদ্দিন ওয়াডুর সাথে। যেহেতু দলে একটা ব্যানের সমস্যা রয়েছে, আপনারা জানেন কোচ যেরকমটা জানালো ঠিক সেই কারণেই একেবারে তরুণ খেলোয়াড়দেরকে নিয়েই সুপার কাপে নামতে হবে মোহামেডান দলকে। কোনো নতুন খেলোয়াড়কে বা যারা সিনিয়র খেলোয়াড় ছিলেন তাদেরকে কোনোভাবেই দলের সই তারা করাতে পারছেন না। সুতরাং যেরকমটা আমি জানিয়েছিলাম ঠিক তেমনই একেবারে শেষ মুহূর্তের আপডেট, একটা ভাঙা দল নিয়েই সুপার কাপে মোহামেডানকে যেতে হচ্ছে। আজকে সচিব উপস্থিত ছিলেন মোহামেডান ক্লাবের ইশতিয়াক আহমেদ। তাকে দেখা গেল বেশ কিছুক্ষণ দলের কোচ এবং কর্মকর্তাদের সাথে একটা আলোচনা পর্ব সেরে নিতে। আপনারা শুনে নিন কোচ কি বলছেন, দলের শারীরিক এবং মানসিক অবস্থানটা ঠিক কি এই শেষ মুহূর্তেও দল। আপনারা জানেন যে অনুশীলনের সময় মোহামেডান দল খুব কম পেয়েছে, তারপরেও মানসিক অবস্থানটা কি দলের, এবং তাছাড়া সচিব ইশতিয়াক আহমেদ বা কি বলছেন দলকে নিয়ে আপনারা শুনে নিন ইনসাইড স্পোর্টস বাংলার পর্দায়। সব দল ম্যাচের 48 ঘন্টা আগে গোয়া পৌঁছে গেছে, কিন্তু আমরা যা শুনলাম আগামীকাল সকালে তুমি এখানে প্র্যাকটিস করে বেলা 12টার ফ্লাইটে যাচ্ছ, আর তোমাদের एक समथिंग डिफरेंट प्लान এটা কেন? नहीं, प्लान नहीं है। जो हमारे पास सिचुएशन है अभी हम लोग उसी हिसाब से उसका बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 4 दिन पहले हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की है और 4 दिन में हमने कम से कम 6 सेशंस ट्रेनिंग के किए हैं। और कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर कल हम ट्रेनिंग करेंगे तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग गोवा थोड़ा लेट पहुँचेंगे। तो ओबियसली हमारा जो मैच 30th को है और हम लोग कल ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसा नॉर्मल होता नहीं है। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है कि हम लोग मैच के एक दिन पहले ट्रैवल किया है। तो इसलिए हम लोग फोकस तो पूरे हैं प्लेयर्स, और हम लोग यही कोशिश करेंगे 30th जो मैच हम लोग बेंगलुरु एफसी के साथ खेलेंगे तो अच्छा खेलेंगे। Mehraj, we saw the great fight from the youngster in Durand Cup. Almost same team. यस, ऑलमोस्ट सेम टीम, क्योंकि वही अच्छा एक परफॉर्मेंस था डूरंड कप में। लेकिन एक प्लेयर मिसिंग रहेगा, सजल बाग, जो हमारा की प्लेयर था, वो ट्रैवल नहीं कर रहा है टीम के साथ, शायद ऑफिस का इशू है उसका। लेकिन बाकी सब वही प्लेयर्स हमारे साथ हैं, और एक अच्छा टूर्नामेंट रहा हमारे लिए डूरंड। ओबियसली कलकत्ता लीग में परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाएंगे, वो रीजंस बहुत सबको मालूम है, और बहुत सारे रीजंस थे उसमें। लेकिन डूरंड कप में इन बच्चों ने बहुत होप दिखाई सबको कि एक अच्छा फाइट। ओबियसली मैच तो ज़्यादा जीते नहीं, 3 में से 1 मैच ही जीता, लेकिन जो फाइटिंग स्पिरिट इन्होंने दिखाया, तो वो फाइटिंग स्पिरिट देख के सब ने तारीफ़ की थी इनकी। तो हम लोग वही कोशिश करेंगे कि वही जो गेम हमने डूरंड में दिखाया वही हम उसको कंटिन्यू करेंगे सुपर कप में। এই টিম নিয়ে সাপোর্টাররা খুব বিরক্ত আসামে, এই সাপোর্টারদের উদ্দেশ্যে তুমি কি মেসেজ? नहीं, कुछ नहीं, सपोर्टर को हम तो हम समझते हैं, फैंस का जो उनके सेंटिमेंट्स हैं उनको हम समझ रहे हैं, और वो भी चाहते हैं कि मोहम्मदन स्पोर्टिंग अच्छा करे, और एज ए कोच मैं भी चाहता हूँ मोहम्मदन स्पोर्टिंग अच्छा करे। लेकिन फैंस को भी मालूम है कि जो क्लब पिछले 6-7 महीने से सफ़र कर रहा है, और उसमें हर कोई जुड़ा हुआ है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो कोचिंग स्टाफ है, चाहे वो प्लेयर्स है। तो ये सिचुएशन में हम यही चाहेंगे कि सपोर्टर्स भी इन यंग प्लेयर्स का सपोर्ट करें, और हमारी यही कोशिश रहेंगी जब हम ग्राउंड में जाए, हम जितने भी 3 मैच अगर हम खेलेंगे, हम 3 मैच फैंस के लिए वहाँ पे फाइट करेंगे। অফিসিয়াল যাচ্ছে আমাদের বিলাল খান যাওয়ার ছিল, কিন্তু বিলাল খানের হচ্ছে না যাওয়ার একটা ছিল আমাদের, আর এমনি দানিশ ইকবালের যাওয়ার কথা আছে। এখন আমি কথা বললাম যে উনি বললেন যে ওর একটা বিয়ে বাড়ির কোনো সব আছে, ওই জন্য যেতে পারছে না, হয়তো পরেও যাবে, কিন্তু টিমের সাথে এক্ষুনি যাবেন, যাচ্ছে ম্যানেজার হিসাবে প্রণয় বলে একটা ছেলে আছে, ওই যাচ্ছে, আমাদের পুরনো ছেলে। কোচের সাথে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলতে কি জানতে পারলেন দলের মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা কিরকম? কোচ থেকে আমরা কথা বললাম, সেটা তো আপনারাও কথা বলেছিলেন কোচের সাথে। প্লেয়ারের পার্টগুলি আছে, পারফরমেন্সের পার্টগুলি সেটা কোচ বলবে, কোন প্লেয়ার ফিট আছে, কোন প্লেয়ার ফিট নেই, কোন কম্বিনেশনে খেলাবে, সেটা দ্যাট কোচ উইল ডিসকাস। সেখানে আমরা ইন্টারফেয়ার করি না, আমরা আজকে ইন্টারফেয়ার করছি না। আমি কথা বলছিলাম কোচের সাথে, যে প্লেয়াররা যাচ্ছে কি কি তার ব্যবস্থা করেছি সেটা আমি আলোচনা করলাম, প্লেয়ারকে কি কি ফেসিলিটিস আমরা দিচ্ছি এখানে সেগুলি আমরা শেয়ার করলাম, এবং আমরা বললাম যে টিমের অবস্থা কী আছে সেটা আমি জানতে চাই। তো বললেন যে খুব ভালো প্লেয়ার আছে, কিন্তু আরও যদি বেটার হতো। আপনারা ভালো করে জানেন যে আমরা খুব বেশি বেটার করতে পারছি না, তার একটাই কারণ যে আমাদের প্লেয়ার সই হচ্ছে না ডিউ টু ব্যানের জন্য। আমরা রেজিস্ট্রেশন করাতে পারছি না ডিউ টু আমাদের ব্যানের জন্য।
তো এর জন্য আমাদের কিছু কিছু যেটা আছে আমাদের কাছে, যা মেটেরিয়াল আছে, যে প্লেয়ার আছে, সেই প্লেয়ারের মধ্যেই আমাদেরকে খেলতে হবে। এবং যেটা কোচ থেকে বুঝলাম যে ইয়াং সাইড আছে, ভালো পারফর্ম করবে। আমরা আশা করছি রেজাল্ট যে কোনো সময় কিছু হতে পারে। ফুটবল একটা এমন খেলা, যে কোনো সময় মেরিকেল হতে পারে। তো দেখা যাবে, মাঠে বয়ে যাবে।